सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे सामने तुहाडी बुक पंजाबी विरसा दी जिहड़ी आपां नीति कथावां दा अपना जिहड़ा टॉपिक चल रहा सी उस विच आपां शेर ते बांदर अज कहानी रीड करांगे। देखो बच्चों, इस कहानी विच जिहड़ा कवि है, जिहड़ा लेखक है, जो भी इसनूं लिखण वाला कहानीकार है, उसने इस कहानी राही आपां नूं की सुनेहा देण दी कोशिश कीती है, आपां इस बारे भी जाणांगे। इस कहानी विच उसने यह सुनेहा दिता है कि किसी उत्ते भी अख बंद करके आपां भरोसा नहीं कर सकते। अजकल दे जमाने विच अख बंद करके भरोसा करना अपने आप नूं लुटाउण दे समान है। तो देखो बच्चों, सब तो पहला आपां कहानी रीड करते हाँ, शेर ते बांदर। देखो, एक जंगल विच शेर रहिंदा सी। जदों वो बुढ़ा होया तां उस लई शिकार करना मुश्किल हो गया। भुख दा सताया शेर ठगी दीयां तरकीबां सोचण लग्या। सो शेर ने महात्मा दा रूप धार लिया ते दूजे जानवरां दा ध्यान अपने वल खिੱਚਣ ਲਈ बोच के मतलब बड़े आराम नाल बचा के जमीन ते पैर रखन लग्या। देखो प्यारे बच्चों, शेर सी जदों बुढ़ा हो गया तो शिकार करना औखा हो गया। तो हुण की सोचे, हुण की करे, भी शिकार कर नहीं सकता, भुखा मर नहीं सकता। तो उसने की किया, ठगी करन दी तरकीब सोची। ठगी किस तरह करा इन्हां मासूम जानवरां नाल। ते उसने की किया, एक महात्मा का रूप धारण किया अते जमीन उत्ते बहुत ही हौली हौली बोच के पैर रखन लग्या। बांदर ने शेर नूं जदों वेख्या ते पुछण लगा, शेर राजा अज किवें जमीन ते फूक के चलदे पए हो, की गल है, खैर तां है। ते जदों शेर एवें चल रहा सी ते बांदर ने देखा, दरखत उत्ते बांदर बैठा सीगा, उसने देखा तो उसने पूछा भी हे जंगल दे राजा, शेर राजा, अज तुसीं एवें जमीन ते फुक के पैर क्यों रख रहे हो, की गल, खैर तां है, सब कुछ कुशल मंगल तां है। शेर ने प्यार नाल कहा, बेटा मैं जीवन विच कई पाप कीते ने, हुण बुढ़ा होया तां पछतावा हो रहा है, सो मैं जमीन ते फुक के पैर धरदा बई कोई जीव जंतु ना पैर थल्ले आ जावे। तो फिर शेर ने बड़े ही प्यार नाल उसनूं कहा, बांदर नूं, भी मैं अपनी लाइफ विच, अपनी जिंदगी विच बहुत पाप कीते ने, हुण बुढ़ा हो गया तो मैनूं उन्हां कीते होए पापां दा पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं जमीन उत्ते पैर है जिहड़ा वो फुक के रखदा हाँ भी मेरे पैरां थल्ले कोई निर्दोष जानवर आके मरिया ना जावे। बांदर ने सोचा, वाह बई, आ तां कमाल ही हो गई, एक जंगल का राजा महात्मा बन गया, मैं तो बड़ा भागा वाला हाँ जिहड़ा इस महात्मा के दर्शन कर रहा हाँ, क्यों ना शेर तो आशीर्वाद ही लै लवां, इस दे चरण छू के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिदा है। तो बांदर ने सोचा भी आ तां कमाल हो गई, जंगल का राजा ही महात्मा बन गया, तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हाँ भी मैनू इस महात्मा के दर्शन करन नूं मिले हैं, तो क्यों ना मैं इसका आशीर्वाद ही लै लवां पैर छू के। बांदर ने झट ही दरखत तो टपुसी मारी तो थल्ले उतर के शेर तो आशीर्वाद लैन लगा। जूं ही बांदर शेर के पैरां नूं हथ लाउण लग्या, शेर ने मुक्का ताड़ के बांदर नूं दबोच लिया। तो बांदर ने दरखत तो छाल मारी, थल्ले उतरिया, तो जदों शेर तो आशीर्वाद लैन लगा तां बांदर ने जो ही उसके पैरों वाल चुक्या तो शेर ने की किया, बांदर नूं दबोच लिया, अपने पंजियां विच दबोच लिया। बांदर समझ गया कि उस नाल ठगी हो गई है, वो मौत तो घबराया ना, तो उसे समय कोई जुगत सोचन लगा। देखो, ये लाइन बहुत गहराई वाली लाइन लिखी है कि बांदर ने देख लिया भी हुण मेरे नाल तां ठगी हो गई, वो मौत तो घबराया ना, तो उस समय कोई जुगत सोचन लगा। भी देखो बच्चों, अपनी लाइफ विच भी एवें हुंदा है भी सामने कई बार इहो जी कंडीशन हुंदी है भी मौत भी हो सकती है या कोई माड़ी घटना दुर्घटना कुछ भी हो सकता है, उस वेले उस चीज़ तो घबराउण दी बजाय उस चीज़ तो बचण दे तरीके सोचने चाहिए। मतलब बांदर ने भी ये सोचा भी मरना तो है ही है, हुण
ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਿਆ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸੋ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੀ ਸੁਣੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਦਬੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਫਿਰ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਂਦਰ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਛੇਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝੋ। ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ? ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਫੁੱਕ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ? ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬੋਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ठीक है प्यारे बच्चों, अज ਲਈ ਇੰਨਾ ही।